공포의 검은 띠, 이 정도로 강한 줄은 몰랐다. 현재 미국에서 태권도의 위상이 새롭게 치솟고 있습니다. 최근 미국 텍사스주에서 일어난 사건을 한국인 태권도 가족이 용감하게 싸워 해결하면서 현지에서 눈물로 감사를 전하고 있는데요. 텍사스 휴스턴 일대 치안을 책임지고 있는 해리스 카운티 보안관 에드 곤잘레스는 최근 자신의 SNS에 선한 사람들이 범죄 피해자를 구하러 돌진했다며 휴스턴에 있는 용인 태권도 안한주 관장 가족을 소개했습니다. 지난 18일 오후 안 관장 가족은 태권도장 옆에 있는 가게에서 여성의 비명을 들었습니다. 이들은 곧장 현장으로 달려갔는데요. 이들은 빠르게 범인을 제압했고 일사불란하게 피해 여성을 구조해냈습니다. 현장에 도착한 곤잘레스 보안관은 보고도 믿을 수 없는 광경에 숨이 멎을 정도로 놀랐다고 합니다. 경찰관들이 현장에 출동했을 때 태권도 사범들은 아무 일 없다는 듯 가해 남성을 바닥에 누르고 있었기 때문인데요. 곤잘레스 보안관은 조사 결과 태권도 사범들은 범죄 현장을 목격한 순간 돌진했습니다. 빠르게 가해 남성을 덮치고 피해 여성을 떼어냈습니다. 제압당한 남성은 안 관장의 팔을 물고 공격하기 시작했습니다. 하지만 태권도 사범들은 평소 훈련한 기술을 활용해 그를 단번에 제압할 수 있었습니다. 그들은 여성을 보호하고 진정시키는 동시에 범인이 도망가지 못하게 문을 잠갔습니다. 피해자를 보호하기 위해 신속하게 행동해주신 용인 태권도장에 감사합니다라고 인사를 전했습니다. 이 게시글에는 수많은 댓글이 달리고 있습니다. 브라보! 히어로가 늘 망토를 두르고 나타나는 건 아니네요. 놀라운 가족, 정말 감사합니다. 엄청난 일이에요. 고맙습니다. 고마워요 태권도 영웅들, 진정한 히어로. 텍사스에 나타난 히어로, 이 뉴스를 듣고 14살 저희 아이가 태권도장에 등록했어요. 태권도는 필수 교육입니다. 마음씨 착하고 강인한 한국인들이 이 지역에 살아서 기뻐요. 대단한 직업입니다. 본받고 싶어요. 태권도를 배워야겠어요. 용인 히어로. 이 가족은 진정으로 강합니다. 태권도 정신이 바로 이거죠. 진정한 히어로는 망토가 아니라 검은 띠를 착용하고 있군요. CCTV를 공개해주세요. 태권도가 실전에서 사용되는 모습은 이 지역에 큰 변화를 가져올 것입니다. 태권도를 더 많이 알려야 합니다. 이보다 강한 무술은 없어요라며 칭찬과 감사가 이어지고 있죠. 이 사건은 미국 내 큰 화제가 되어 텍사스의 여러 지역 방송사에서 인터뷰가 쇄도하고 미국 주요 방송에서도 보도되고 있습니다. You couldn't ask for a better rescue team. Sheriff Ed Gonzalez posted this picture of a family of Taekwondo instructors who knew what to do to help a stranger. A woman was screaming for help, so they sprang into action. Stephen Goen joins us live with the story tonight. Stephen, walk us through what happened. Well, Mia, authorities believe a woman was being sexually assaulted in the business next door to this martial arts dojo. Thankfully, the family that owns Yongin Taekwondo was able to step in and use their skills to detain that suspect until the sheriff's office arrived. Stand up! All families fight. It's true. Hey, horseback says, ready, 준비, But for the An family, it's a way of life and the family business. I mean, it's my everything. I started when I was 4. Hey, hands up! Still, this family couldn't have imagined just how important their years of Taekwondo training would be until yesterday. Show me! When the Ans were coming back from a late lunch around 4 p.m., 20-year-old Simon says he heard screams at the Cricket Wireless store next door. And the second scream, yeah, we knew it was like a cry for help. When they opened the doors, 22-year-old Hannah says they saw something horrible. And I saw a man on top of a woman, and the woman is on the ground. Okay, 차려! After that, it only took a moment for their dad, Grandmaster Han An, to jump in. He grabbed the suspect and took him down. And he just kept him in the corner. He just kept pushing down. Automatic self-defense, automatic taekwondo style. Simon and his brother, 18-year-old Christian, also stepped in to help, while Hannah and her mom Hong took the woman back to their dojo. Making sure that she's okay, because she needed that after that experience. According to Sheriff Ed Gonzalez, when deputies arrived, that suspect, identified as 19-year-old Alex Robinson, was still pinned to the floor. He was clawing his way out. He bit my dad. Tonight, back at the dojo, Grandmaster Han didn't seem too rattled by any of it. Yeah, of course, I'm very proud of my family. His family just grateful, they tell me, to have been in the right place at the right time. When it comes to being called heroes, I think everybody's calling us that, but still, I think anybody can do it. Now, the suspect in this case was arrested and charged with sexual assault and assaulting Mr. An. The An family says they are accepting new students if you want to learn Taekwondo from them.
We're live in Northwest Harris County. Stephen Goen, KHOU 11 News. 태권도가 강하다는 건 익히 알고 있었지만 현지가 더욱 뜨거워진 이유는 태권도가 전하는 메시지 때문입니다. 태권도는 단순한 격투기와 무술을 넘어 신체 단련은 물론 마음과 정신까지 단련하면서 각자가 가진 한계를 극복하고 주위에도 선한 영향력을 나누고 있습니다. 이번 사건이 더욱 큰 관심을 받고 있는 이유는 안관장 가족들의 태도입니다. 그들은 그저 위험에 처한 사람을 도와준 것뿐이며 해야 할 일을 한 것뿐인데 이렇게까지 관심받을 일은 아니라고 생각한다고 말해 미국 사회에 더욱 큰 울림을 주고 있는데요. 사실 미국에서는 범죄자들이 총기나 흉기를 갖고 있을 가능성이 크기 때문에 누구도 자신의 희생에 도우려고 하지 않습니다. 아무리 무술 유단자라 하더라도 맨몸으로 누군가를 돕는다는 건 쉽지 않은 일이죠. 안 관장의 아내는 이후 인터뷰에서 사실 무모하긴 했다. 다만 남편이 워낙 태권도를 오래 했고 이웃가게에서 일하는 아르바이트생들이 다들 자식 같다는 마음에 다른 생각을 안 하고 바로 뛰어간 것 같다고 위험했던 순간을 회상했습니다. 그러면서 다시 비슷한 상황을 맞는다면 나서겠느냐는 질문에 주저함 없이 똑같이 달려가겠다고 말해 감동을 주었습니다. 30여 년 동안 태권도를 가르쳐온 안한 주관장은 용인대 태권도학과 출신으로 태권도 8단에 합기도 6단 유단자입니다. 아내는 태권도 4단, 딸과 두 아들은 각각 태권도 5단이죠. 가족 모두가 태권도 고수들이라는 것이 알려지자 지역 전체에 태권도를 배우자는 움직임이 커지고 있는데요. 실제 태권도가 얼마나 강한지 체감되는 사건이었기 때문입니다. 왜 이토록 강력한 태권도가 실전에서 승리했다는 뉴스를 자주 볼 수 없는 것일까요? 태권도 정신은 싸우는 데 있지 않기 때문입니다. 상대방보다 강하다는 걸 자랑하고 거만하게 굴기 위해 수련하는 건 매우 위험하다며 태권도 최고의 고수는 싸우지 않고 늘 다른 방법을 찾기 때문입니다. 사실 태권도는 올림픽 정식 종목이 되어 스포츠화되면서 오히려 약해진 무술입니다. 태권도 전문가들은 정통 무술로서의 태권도라면 그 어떤 격투기보다 강력하다고 자부하는데요. 태권도는 원래 전신 공격이 가능한 무술입니다. 하지만 너무 강하기 때문에 안전상의 이유로 주먹이나 팔을 이용한 안면 공격을 금지했고 세계화를 위해 생활체육 형태를 띠게 되면서 가슴호구와 헤드기어 착용 규칙을 도입했습니다. 그리고 올림픽 정식 종목으로 거듭나는 과정에서 국제올림픽위원회 지시사항을 모두 수용하면서 고유의 파괴력이 사라질 수밖에 없었던 것이죠. 발차기 기술이 예술적으로도 너무나 아름답기 때문에 태권도라고 하면 발차기만 기억날 수도 있지만 오히려 더 강력한 건 정권 지르기 같은 주먹과 팔꿈치 기술입니다. 그리고 해외에서는 국내보다 더 격투 기술로서 태권도의 위력이 크게 주목받아 왔습니다. 이번 사건으로 인해 태권도의 강력한 힘이 더 부각되며 민첩한 움직임과 강력한 한방으로 상대를 컨트롤할 수 있는 태권도야말로 그 어떤 격투기 기술보다 높은 경지의 무술로 인정받고 있습니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.